کہتے سویرے سویرے آیا تو کہنے لگا حضور مجھے توبہ کرا دیں، آج کے بعد نہ جھوٹ بولوں گا، نہ حرام کھاؤں گا، نہ شراب پیوں گا۔ تو کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے کان کھڑے ہو گئے، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا 11-12 سال کا نوجوان آیا مجھے توبہ کرا گیا، چڑھتی جوانی، 11-12 سال 14-15 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا۔ تو کہتے ہیں ہم محو حیرت ہوئے کہ اتنا سا بچہ؟ تو کہتے ہیں کسی نیک باپ کا بیٹا تھا، کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا تھا، گھر میں تربیت ہوئی۔ اتنے بچے تو خانقاہ بھی نہیں جاتے، اتنے سے بچے تھوڑی کسی ادارے کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، کس مدرسے سے پڑھے ہوتے ہیں؟ کہتے چھوٹی سی عمر۔ تو کہا جناب آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور کل میں گیا بازار، میں نے بغداد کے چوک سے 10 کلو مچھلی بھی خرید لی اور کچھ اور ضرورت کی چیزیں بھی، مہمان آنے تھے، وہ سارا کچھ خرید کے میں جب نکلا تو سامان زیادہ ہو گیا۔ چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، میں نے کہا بھئی میرے ساتھ فلاں محلے تک سامان پہنچانا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا چچا اگر میں چلوں تو، میں نے اس کو ایڈریس وغیرہ بتلایا تو 3 دینار مزدوری طے ہو گئی سامان گھر پہنچانے کی۔ کہتے میرے ساتھ وہ نکلا اور جب رستہ طے کرنے لگا تو رستے میں گرمی بڑی سخت تھی، ظہر کا وقت تھا، ذرا ہم نے چند قدم اٹھائے، 2-4 گلیاں گزرے تھے کہ اذان ظہر کی آواز آنے لگی۔ تو کہتے ہیں بڑی منت کے انداز میں، بڑی گزارش کے انداز میں میری طرف دیکھا، عمر چھوٹی سی ہے، کہنے لگا چچا اگر اجازت مل جائے تو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ پھٹے پہ بیٹھ گیا اور گپے کرنے لگا، سامان وہاں رکھا، میں نے کہا پڑھ لے نماز۔ کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ نماز پڑھ کے جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے تو جلدی آ گیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے یہ کام چور ہے، میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، فارغ ہو کے پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں سامان اٹھایا، رستے میں گرمی شدت کی تھی، اس کا پسینہ بہنے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، گرمی زیادہ ہے۔ کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہوں، کسی نے ٹریننگ دی ہے، کہا ماں باپ نے کہا تھا حرام لقمہ گھر نہ لانا، کہا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ 3 دینار مزدوری گھر پہنچانے کی طے کی ہے، اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر میں پیسے پورے نہیں لوں گا۔ دامان نے توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے، میں پھر مزدوری پوری نہیں لوں گا، پیسے کم لوں گا۔ کہتے ہیں میں محو حیرت ہو گیا، اس جوان کی بات نے میرے سارے وجود تھر تھر کبا ڈالا کہ اس دور میں اس قسم کے لوگ۔ کہتے ہیں گھر لے گیا اس کو، میں سامان رکھا، میں نے کہا تم یہاں ٹھہرو میں 3 دینار مزدوری لاتا ہوں۔ کہتے ہیں پیسے لینے گیا تو بیوی کو بتایا بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار جوان ہے، کہنے لگی روٹی پکی ہوئی ہے، اسے کہو دوپہر کا کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں میں باہر گیا، 3 دینار تھمائے، میں نے کہا بیٹے ایک بات مانو گے؟ تو کہتے ہیں 3 دینار دے کے کہنے لگا اب تو آپ مالک ہو گئے، میں نے نمک کھا لیا ہے، اب تو ہر بات مانوں گا، اصلہ نال جے نیکی کریے نسلہ تاک نہیں بھول دے، میں اب ہر بات مانوں گا۔ تو میں نے کہا دوپہر کا کھانا کھا لو۔ کہتے ہیں اس کی گردن جھک گئی اور بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا، میں نے فوری طور پہ سوال کیا کہ اب تو کدھر جائے گا؟ تو کہنے لگا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرے 1 دن کا خرچہ میرے ماں باپ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ 3 دینار ہے، پورا ہو گیا ہے، اب میں باقی جو وقت بچے گا یا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا یا محمد عربی پہ درود و سلام پڑھوں گا، میں اب کوئی اور کام نہیں کروں گا۔ شخص کہنے لگا کہ میں نے کہا افطاری کر لینا، کہنے لگا مجھے مسجد بتا دو، میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے شام کو لے آنا۔ افطاری ہمارے ساتھ اس کی طے ہو گئی، مسجد چلا گیا، مغرب بعد لینے گیا تو کہنے لگا عشاء کے بعد آنا، اب تو میں نے پانی سے افطار کر لیا، کھانا کھانے جاؤں گا تو جماعت رہ جائے گی۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد میں لایا، اس کو کھانا کھلایا، رات گہری ہو گئی تو میں نے کہا تو سو نہیں جاتا؟ کہنے لگا کوئی عرض نہیں، کبھی دور مزدوری کرنے نکل جاؤں تو رہ بھی جاتا ہوں، گھر والوں کو پتا ہے۔ کہتے میں نے مسافر خانہ کھولا، یوں سمجھیے ڈرائنگ روم، بیٹھک میں نے کھولی، اس کو سلا دیا، میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے اور ہم نے جا کے اس کو کھانا کھلایا جو ٹانگوں سے معذور تھی، اور ساتھ کہا کہ بیٹی آج بڑا پرہیزگار جوان ہمارا مہمان ہے، آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چہرے سے چمکتی ہے، کیا بات ہے، بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے۔ کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے
अपने कमरे में सो गए, बेटी अपने कमरे में लेट गई। तरस गए थे कि बेटी कदमों पे चले। तहज्जुद का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई। बड़ी बेचैनी के साथ उठे मियां बीवी, कौन है? बेटी की आवाज आई, अब्बा जी दरवाजा जल्दी खोलें। कहते हैं कलेजे फटने लगे, जहन बिखरने लगे। सोचे हैं कि वो 2-1 मिनट हमारे ऊपर पहाड़ बनने लगे। दरवाजा खोला तो वो बेटी जिसके लिए तरस गए थे कभी चलेगी, वो अपनी टांगों पे खड़ी है। कभी दौड़ के उधर जाती, कभी दौड़ के इधर आती। बेटियां परेशानी का फोन कर दे तो फिर भी आंसू निकल आते हैं, और बेटी घर में खुशी आ जाए तो फिर भी माँ बाप रो के ही शुक्र अदा करते हैं। इनके लिए रोते ही रहते हैं। कहते मैं तड़प गया। बीवी भी रोने लगी, बेटे ये क्या हुआ? हम तो मायूस होने लगे थे माज़अल्लाह कि अब तो ठीक नहीं होगी, क्या हुआ? कहने लगे अब्बा जी अम्मा जी आपने बताया ना नेक जवान आया है, नेक आया है। तो मैं आप चले गए तो मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ अल्लाह अगर वो वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफाई अता फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ अल्लाह सेहत ही दे दे। कहते अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई कि मेरा वजूद हरकत करने लगा, और ये देखो मैं उठ के खड़ा हो गई हूँ। कहते हैं हम लोगों ने ये देखा तो भागे उसके कमरे की जानिब। जब दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। आगे गए तो पलंग खाली था, एक रुक्का छोड़ गया है। कहने लगा मुझे पता है मेरी हकीकत खुल गई है। मैंने ये करामत कोई कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं दिखाई कि लोग मेरे पीछे भागने लगे, मुरीद होने लगे, तवाफ करने लगे। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार हो गया है तो फिर मेरे पीछे ना भागना, अल्लाह की बारगाह में झुक जाना, फिर गुनाहों से तौबा कर ले। जानवर को गोली लगाई तो एक नौजवान को लग गई। अब वो चाहता तो भाग भी जाता, लेकिन वो बच्चा उठाया उसने, उसका घर मालूम किया, घर गया, घर वालों को बताया कि मुझसे गलती हो गई। कहने लगा नहीं तूने जानबूझ के मारा है। कहने लगा वो तुम्हारी मर्जी है। केस लगा, उसको उन्होंने फांसी का हुक्म दे दिया। एक दिन वो जो इस्लाम कबूल करने वाला है वो SHO साहब है, इंस्पेक्टर साहब है उस इलाके के, उन्होंने इस्लाम को उनसे पूछा गया तो वो कहने लगे नौजवान आया तो मेरी कस्टडी में मेरे पास उसका केस लगा। मैं जितने दिन वो उसकी तफ्तीश करता रहा मैं देखता कि वो बड़ा धीमा है, नमाज से बड़ी दिलचस्पी है, दुरूद शरीफ से बड़ी दिलचस्पी है, कुरान पाक से बड़ा प्यार है और बातों में बड़ी मिठास है। और कहते हैं जब मैंने उसको कहा एक दिन कि यार तू भाग जाता, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी मुसीबत को गले डालने की, मुझे पता है तुझे गलती से हुआ, तू पहले जानता नहीं तेरी दुश्मनी क्या होगी। तो कहने लगा मैं कैसे भाग सकता था, मेरे नबी ने जो दीन दिया है वो दूसरों की खैर खाई का मजहब है सल्लल्लाहु अलैहि, कैसे भाग सकता था। कहते हैं खैर सजा का हुक्म था, जेलर और मैं दोनों उसकी देखभाल करते। एक दिन हमें उससे प्यार हो गया। एक दिन कहने लगा एक मसला है, इसके तो घर को मैंने उजाड़ा है, मेरी वजह से कोई और घर भी उजड़ जाएंगे। कहा वो क्या? कहने लगा कई लोगों की अमानतें मेरे पास, मेहरबानी करो मुझे 2-4 दिन का टाइम दो, मैं वो अमानतें दे आऊं, या कुछ लोग हैं मेरे जानने वाले उनके सुपुर्द कर रहा हूं। कहते हैं हमें उसके से प्यार हो गया, हमने उसको जाने दिया। अब जिस दिन फांसी लगनी थी उस दिन वो आया ही ना। अब वो जो काजी साहब थे, जज साहब थे, उन्होंने कहा कि फांसी लगेगी उस जेलर को जिसने जाने दिया है। तो ऐन वो टाइम जब जेलर को फांसी लगनी थी वो नौजवान भागा हुआ वापस आ गया, भागा हुआ वापस आ गया। तो वो जेलर और वो इंस्पेक्टर वो दोनों खड़े हैं। कहा क्यों देर से आए? कहने लगा कश्ती में बैठा था, उसने हिचकोले खाए, लोग डूब गए, मैं बच गया। कहा फिर तू कैसे आया? कहने लगा तैर रहा था तो बड़ी मुश्किल से तैरते तैरते सारे रास्ते अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह एक मेरी वजह से पहले गया है, 2 और नहीं जाने चाहिए, दुआ मांगता हुआ यहां तक पहुंचा हूं। उन्होंने कहा यार तू जिंदगी बचा सकता था, तूने क्यों नहीं बचाई? कहने लगा मैं पहले एक की ले चुका, अब तुम दोनों की भी ले लेता। उसने कहा हम तो ईसाई हैं, तू मुसलमान है, मर भी जाते तो क्या अर्ज था। कहने लगा कैसे मर जाते, मेरे नबी ने कहा है दीन नसीहा, दीन दूसरों का भला करने का नाम है, दूसरों का भला करने का नाम। वो अब क्या करीब उसने बात सुनाई, उसको लटकाने लगे तो वो जो जल्लाद था वो लटकाने लगा। तो इंस्पेक्टर कहने लगा इसको रहने दो, मुझे फांसी दे दो। वो कहने लगा नहीं तुम इन दोनों को रहने दो। जेलर कहने लगा मुझे फांसी दे दो। अब जब वो सब लोग खड़े हैं, फांसी हो रही है, लोगों की आंखों में आंसू हैं, जज साहब भी खड़े थे। जज कहने लगा तुम तीनों चारों को रहने दो, मुझे लटका दो इसकी जगह पे। लोग रो रहे, तड़प रहे, वो बच्चे के वालिदैन भी खड़े थे, वो सारे खड़े थे। वो जल्लाद जो फांसी दिया करता है, जिसे कभी रहम नहीं आता, वो रस्सी छोड़ के पीछे हो गया। लोगों ने कहा तू को पीछे हो गया। कहने लगा अगर ये मरेगा तो मैं भी मरूंगा, मुझे फांसी मिलेगी,
तड़प उठे सारे लोग, आंखों में आंसू आए। जब सारे रोए तो बच्चे का वालिद आगे बढ़ के कहने लगा, कसम है अल्लाह की इज्जत की, अगर तेरा ये रंग है तो मोहम्मद अरबी का क्या रंग होगा सल्लल्लाहु अलैहि। वो सब लोग कलमा पढ़ गए, मुसलमान हो गए। तेरा एसार, तेरी खैर खाई लोगों को दीन के करीब। एक अजीब मुकदमा हजरत उमर के पास आया। हजरत उमर कहने लगे, मैं इसका फैसला ही नहीं कर सकता। मुकदमा अर्ज करूं आपकी खिदमत में? द्रूशी पढ़िए एक दफा बुलंद आवाज। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, तो केस आया। एक शख्स ने 4 एकड़ जमीन बेची, दूसरे ने खरीदी। जिसने बेची वो किसान नहीं था, कोई और काम करता था। उसने कहा मेरे पास फारग है, मैं तो काश्तकारी नहीं करता, तो एक किसान ने खरीद ली। तवज्जो है मेरी बात पर? वो किसान हल चला रहा था। पहले दिन हल चलाया तो उस खेत के अंदर से खजाना निकल आया। खेत से खजाना किसका है ये जी? भाई जी दी सड़क लंघ जाए ना, वो आंदा हुण मैं देनी नहीं, तुसी बयाना वापस लवो। अब तो सड़क गुजर गई है, मुझे तो पता ही अब चला है कि यहाँ हाउसिंग सोसाइटी आने वाली, मैं तो नहीं देता ही, रख ले आप। क्या निकल आया? हीरे जवाहरात चांदी लाल निकला है। अब उठा के ना वो शख्स निकला है, वो रख लेता, संभाल लेता, क्या जरूरत थी? वैसे भी लोग तो पैसे बताते ही नहीं कितने। उठा के ना वो खजाना तो जिसने बेचे थे उसके घर चला गया। कहने लगा मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं खरीदा था। तेरा है, तू ले ले, तेरा है, रख ले। वो भी सहाबी रसूल है। मेरे नबी ने दुनिया की मोहब्बत खींच डाली है दिलों से। वो क्या कहने लगे? कहने लगे मैंने तो 4 एकड़ से बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई है, तू अब फिर दौलत लेके आ गया है। उसने कहा ये तेरा है, तू ही रख। मैंने जमीन बेची थी तो जो उसके अंदर था वो सारा ही तेरा है, बेच डाला था। कहने लगा ना, मैंने जमीन खरीदी है, खजाना नहीं खरीदा। वो कहने लगा ना भाई, मैंने तो हर शय बेच दी है, उसमें से फल उगे, फूल निकले, वो सारे। जाग रहे आप लोग? आखो है ही कम जागरण वाला है, ये होता ही नहीं। ये अजीब मामला है ना जी। ये फरिश्ते हैं जो दुनिया में बसते थे, ये इंसान थे। लोग नफरतें करते हैं तो उनका इजहार करते हैं कि नहीं? तो ये कहने की ताकत क्यों नहीं कि मुझे आपसे मोहब्बत है? उसने कहा था कि अब तो दुश्मन की अदाओं पे भी प्यार आता है। तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत ही कर दी।